ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين، وإلى حضرة السلطان الأولياء قطب الرباني الشهيد شيخ وحيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين وشهادة الصوفية المحققين والتابعين تبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا والإخواننا والإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، خصوصا المرحوم والمرحومة في هذه القرية هجر أسري ونوصل إلى ريال قبور المرحوم والمرحومة الذي في هذا المقام، ونخصا إلى ريال القبور. Silakan disebutkan. Al-Hajar Al-Fatah bin Ali. Dari sini saja bin Malik. Hamidin bin Haji Abdul Fattah. Al-Fatah bin Ali Malik bin dari sini sajian bin Malik. Hamidin bin Haji Abdul Fattah Ramlah bin Tiyah. ومن ما جاهد ومن ما جاهد وابن شريف وابن حجي شريف وابن حجي من حجي برضوان الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة أم القرآن. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. الآية. صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin, yang alhamdulillah atas segala karunia-Nya kita bisa hadir di tempat ini. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan pula salawat Allah sampaikan kepada keluarga beliau, pada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in hingga yaumil qiyamah, termasuk kita di dalamnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pula kita senantiasa diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah kekuatan, keinginan dan lain sebagainya untuk senantiasa bersolawat kepada beliau. Karena kata penulis kitab Kifayatul Adqiya, ibadah itu terbagi dua, ada ibadah yang diterima, ada ibadah yang ditolak. Tetapi sholawat menempati tempat yang sangat istimewa, karena sholawat ini maqtu'un bil qabul, dipastikan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras juga dengan apa yang disampaikan oleh penulis daripada kitab Tanqihul Qaul yang mensyarahi hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, bahwa sholawat yang pahalanya 1 dibalas 10, man shalla alayya wahidan shalla alaihi asran. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, sholawat yang bagaimana yang ketika kita bersolawat 1 kali pahalanya ibarat 10 kali solawat? Apakah yang hadir hatinya atau yang hatinya tidak hadir? Dalam arti kata mulut solawat, hati kemana-mana, gitu. Tidak hadir begitu. Yang seperti apa? Rasul menjawab, yang hatinya tidak hadir pun pahala solawat itu 1 dibalas 10. Itu saking istimewanya salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah,
Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan bermuajahah dalam rangka ta'lim mingguan kita yang intinya hadirin baik yang hadir, yang mendengarkan ataupun yang menyampaikan materi, menyampaikan ilmu agama, ini kita sama-sama sedang membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sedang ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara cara membela agama Allah adalah dengan menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dan ilmu agama ini salah satu cara menjaganya adalah dengan cara mudzakarah, dengan cara bermusyawarah tentang ilmu. Ngobrol masalah ilmu. Mudzakarah disebutnya kadang-kadang. Dan juga mudah-mudahan hadirin rahimakumullah ini menambah keistiqomahan kita. Mudah-mudahan ditambah keistiqomahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak banyak mengeluh dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah. Saya bacakan insyaallah surah An-Nisa ayat 104 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Ayat ini asbabun nuzulnya kata para ulama ahli tafsir disebabkan ketika selesai berperang para sahabat mengeluh kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya perang mungkin ada yang luka dan lain sebagainya. Ngeluh sama Nabi, ya Rasul ini tangan saya putus, ya Rasul ini tangan saya luka, ya Rasul ini badan saya luka. Ngeluh sama Nabi. Kemudian Nabi menjawab dengan wahyu, wala tahinu fi ibtigha'il qaumi. Kita baca saja terjemahnya dulu. Enggak kelihatan lagi. Wala tahinu dhalam bil murad, dan janganlah engkau berhati lemah fi ibtigha'il qaumi, dalam mencari orang-orang kafir yang berperang. Jangan takut menghadapi orang-orang kafir yang memerangi Islam tentunya. Disebut dengan kafir al-harabi. Kafir orang luar Islam, al-harabi yang memerangi agama Islam, yang memerangi umat Islam, kafir harabi. Kalau kafir ghair harabi mah enggak boleh. In takunu ta'lamun, in jika takunu kalian ta'lamuna menderita sakit, fa innahum maka sesungguhnya mereka ya'lamuna menderita sakit pula. Kama ta'lamun, seperti rasa sakit yang kalian derita. Di bahasa kitanya, kalau kita sakit dalam berperang, maka orang yang melawan kita, yang membenci kita pun sama merasakan sakit. Kalau kita lelah, capek, sholat berjamaah ke masjid, bolak-balik capek, suruh ngaji, capek, maka maksiat pun, orang yang maksiat pun capek sama. Gitu.
Anak-anak kita yang sekarang kita pondokin juga capek, yang nggak mondok juga capek sama. Kita kerja capek, nggak kerja pun capek. Capek mikirin apa? Yang mikirin kagak punya duit kan gitu. Kira-kira gitu. Jadi bahasa kasarnya ayat ini mengingatkan kita kalau ada dalam hati keluhan sama Allah, ya Allah, ya capek banget ini suruh ibadah ini itu. Ada acara di masjid, maulidan, kita capek kan gitu. Ibadah capek, orang maksiat pun capek. Ibadah repot, orang yang tidak ibadah pun pasti repot sama. Jangan kira maksiat itu nggak capek. Judi juga capek. Capek ngumpulin duitnya. Sudah dipasang misalkan ya. Saya nggak tahu sih persisnya seperti apa. Sudah masang capek mikirin menang kagak, menang kagak, menang kagak kan gitu. Dan biasanya menangnya paling sekali, 2 kali, kalahnya banyak. Sudah kalah capek lagi kan gitu. Subhanallah. Kalau bahasannya Pak Eko biasa kaitan dengan utang piutang ya. Kita nggak punya duit, nggak ngutang capek. Nggak mobil, kalau nggak punya mobil, nggak ngutang capek gitu. Jalan-jalan kemana-mana pakai motor capek. Giliran punya mobil, dapat riba juga capek kan gitu. Saya alhamdulillah nih Pak. 1 bulan lebih ini nggak punya mobil, berat badan naik jadi malah. Mungkin nggak mikirin beli bensin kali. 65, 66, sekarang udah hampir 70 ini berat badan. Subhanallah. Padahal secara lahirnya harusnya tipis ya, kena angin mulu di motor. Ternyata malah nambah gitu. Subhanallah. Capek. Kadang-kadang kita mikir ibadah ini ribet gitu. Banyak banget aturan. Padahal orang bermaksiat juga banyak aturan. Kalau kita maksiat juga banyak aturan. Misalkan mau masuk diskotik, bayar kagak Pak? Bayar. Ninggalin KTP segala macam, kayaknya gitu ya. Ribet itu sama aja. Boleh nggak kalau nggak bayar bisa masuk? Nggak bisa. Kita suka mikir, wah pengen masuk surga ibadah ribet. Harus ngaji, harus sholat, harus puasa. Apalagi misal lagi bangun masjid, harus infak kan gitu ya. Harus infak pelapor nih belum selesai kan. Mana masih kurang 200 meteran lagi kan gitu. Yang PC-nya tinggi udah bingung aja tuh, dari mana duitnya katanya. Kita kadang-kadang menganggap wah ini ribet luar biasa. Giliran maksiat nggak dianggap ribet. Padahal mah kalau masuk diskotik bayar, mau minum minuman yang di dalam juga bayar, bahkan ngobrol sama waiternya aja bayar. Itu nggak dianggap ribet. Giliran aturan-aturan ibadah dianggap mengekang kan gitu. Dan sudah Allah pastikan, in takunu ta'lamun, kalau kita merasa capek karena ibadah, merasa tersakiti karena ibadah. Nah ini, kita jangan punya pandangan semakin kita rajin ibadah, semakin bebas dari zalim orang lain. Justru sebaliknya biasanya. Apalagi yang awal-awal rentan tersakiti oleh orang lain. Misalkan kita awal-awal baru belajar ngaji, celetuk aja, bukan orang lain yang ngomong, kadang-kadang teman sendiri yang ngomong, kamu udah tua belum bisa baca Quran. Itu sakit Pak.
maka tidak ngaji pun sama sakitnya. Fa innahum ya'lamuna kama. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, nah inilah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau urusan surga mah hujibat bil makarih kan, ditutupinya dengan perkara-perkara yang kelihatannya tidak menyenangkan kalau masuk surga. Kemudian kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, tapi ada bedanya. Ibadah capek, tidak ibadah juga capek. Taat capek, maksiat capek, tapi bedanya wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kita mah capek karena mengharapkan perkara yang tidak bisa diharapkan oleh orang lain yang memerangi agama Islam, bahasanya di sini begitu. Ibadah capek, tapi capeknya kita karena berharap akan keridhaan Allah. Tapi orang yang maksiat mah tidak mungkin bisa mendapatkan keridhaan Allah. Kita mengharapkan sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh orang lain yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mah kita berharap ridho Allah, maksiat mah kita nggak bisa berharap apa-apa. Bedanya di situ. Subhanallah. Dan mudah-mudahan capeknya kita, sakitnya kita jadi saksi nanti di yaumil kiamah. Karena satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala. Jadi hari kiamat nanti kita tidak akan melangkah satu langkah pun kecuali ditanya akan 4 perkara kalau saya tidak salah. Pertama, an umrihi fi ma'afna. Di hari kiamat nanti sebelum kita melangkahkan kaki, akan ditanya oleh Allah 4 perkara. Pertama, ditanya umur kita. Pak, umur di dunia berapa tahun? 70 ya Allah. Yang 70 dipakai apa, Pak? Nah, ini kegiatan-kegiatan kita seperti ini, insya Allah akan menjadi salah satu jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah sebagian umur saya digunakan untuk ngaji. Sebagian umur saya digunakan untuk sholat. Sebagian umur saya digunakan untuk misalkan apa namanya, zikir, sholawat dan lain sebagainya. Yang kedua yang ditanyakan, an malihi, harta. Kalau harta ditanyanya 2 hal, min aina iktasabahu wa anfaqahu. Dari jalan mana engkau dapatkan dan kemana engkau infakkan. Harta ini pertanyaannya 2. Dari mana dapatnya dan diinfakkan untuk apa? Apakah dapatnya jalan halal atau haram? Kemudian diinfakannya untuk apa? Untuk halal atau untuk haram? Nah, ini sunnatullah Pak sekalian. Kalau kita mendapatkan harta yang mohon maaf diharamkan oleh Allah dengan cara yang Allah tidak ridhai, maka biasanya keluarnya pun, infaknya pun, mengeluarkannya pun untuk perkara yang haram biasanya. Mungkin kita pernah punya uang, punya rezeki dalam bentuk uang. Karena infak mah hese, buat zakat mah susah. Tiba-tiba kalau ke mall mah gampang misalkan. Buat yang lain mah gampang, itu tanda-tanda Pak. Buat infak mah susah, buat beli batu mah gampang. Alhamdulillah. Itu tanda-tanda kalau khawatir harta kita didapat dengan cara yang haram.
Kemudian wa'an ilmihi bima fa'al. Kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ilmu yang kita punya. Apa yang kau kerjakan dengan ilmu itu? Apakah dimanfaatkan ilmu tersebut untuk kebaikan atau tidak? Nah, ilmu kita yang sedikit ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. Umur yang Allah berikan, mudah-mudahan Allah berikan umur kita yang panjang serta penuh keberkahan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah berikan mudah-mudahan Allah jaga kita semua, wabil khusus yang hadir di tempat ini, dari mendapatkan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan hidayah taufik kepada kita senantiasa menginfakkan harta kita di jalan Allah. Yang terakhir yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, an jismihi fi ma'ablah. Jiwa badan kita ini capeknya buat apa, bahasa simpelnya gitu. Apakah capek buat ibadah? Apakah capek buat maksiat? Tadi sampaikan orang maksiat pun capek. Bahkan saya pernah dengar ceramahnya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Orang yang suka melacur pun capek, buktinya nggak pernah ada orang yang melacur sehari penuh, nggak ada. Ada istirahatnya kan. Kita aja waktu masih muda mungkin bisa beberapa ronde ya. Kalau sudah umuran kita nih 40-50 kira-kira berapa Pak kuatnya nih? Itu yang halal, apalagi yang haram, capeknya luar biasa. Kira-kira begitu. Fima'ablah, capeknya buat apa? Mudah-mudahan Allah takdirkan kita capeknya untuk urusan agama Allah. Subhanallah. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah adalah zat yang mengetahui hakimah yang maha bijaksana. Itu sedikit Al-Quran dan hadis sebagai pembukaan dari saya. Selanjutnya kita baca kitab Kifayatul Awam. Ini kitabnya kecil-kecil banget tulisannya. Kemarin sampai pembahasan tentang dalil ijmali dan dalil tafsili. Kemudian kalau saya tidak salah sampai pembahasan masalah taklidnya dalam akidah. Kesimpulan yang diambil oleh Syekh Ibnu Arabi rahimahullah bahwa orang yang taklid diragukan keimanannya. Bahkan beliau sampai mengatakan wal muqallidu kafirun. Orang yang masih taklid dalam masalah akidah maka masih dalam kategori kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada taklid dalam akidah, tapi menjadi orang-orang yang beriman atas dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Ini tulisannya kecil banget. I'lam qala al-muallif wa nafa'ana bi'ulumihi i'lam anna fahmal aqaidi al-khamsina al-atiyah yatawaqqafu ala umurin salasatin al-wajib wal mustahil wal jaiz. I'lam ketahuilah wal kalimatu i'lam la tu'ta illa li siddatil i'tina lima ba'daha.
Tidak disampaikan lafaz i'lam baik dalam Al-Qur'an, dalam hadis dan lain sebagainya kecuali setelahnya adalah perkara yang sangat penting. Satu contoh dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ketahuilah wallahu a'lam bishawab. Fa'lam ketahuilah annahu sesungguhnya la ilaha tiada Tuhan yang hak diibadahi, tiada Tuhan yang hak disembah illallah kecuali Allah. Ketika ada lafaz i'lam, baik itu dalam Al-Qur'an dan hadis itu menandakan setelahnya perkara yang sangat penting. Saking pentingnya lafaz la ilaha illallah yang tadi saya sampaikan ayatnya. Kenapa bisa begitu? Karena lafaz la ilaha illallah menentukan kemukminan, menentukan kemusliman seseorang. Orang bisa dikatakan masuk Islam, orang dikatakan mukmin kalau dia mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Maka Nabi kita mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Satu lafaz yang kita ucapkan, kalau kita ucapkan maka jaminannya adalah surga. Lafaz la ilaha illallah. Ini ittiba kepada Al-Qur'an. Penulis kitab Kifayatul Awam ini mengatakan i'lam, ketahuilah, ini perkara yang penting. Apa yang pentingnya? Anna fahmal aqaidil hamsin. Sesungguhnya untuk memahami akidah yang 50 al-atiyah yang nanti akan kita bahas, yatawaqqafu ala umurin salasatin. Membutuhkan pemahaman terhadap 3 perkara. Mana yang 3 tersebut? Al-wajib, wajib akli, al-mustahili, mustahil akli, wal jaiz, dan jaiz akli. Jadi untuk memahami akidah yang 50, kita mesti memahami dulu apa itu wajib akli, apa itu mustahil akli, apa itu jaiz akli. Contoh-contohnya sudah saya awali dulu. Di sini kita tinggal baca ta'rif atau definisinya. Lalu apa wajib menurut akal? Fal wajibu huwa alladhi la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ay la yusaddiqul aqlu bi'adamihi. Adapun yang dimaksud wajib menurut akal adalah alladzi la yutasawwaru fil aqli, yang tidak tergambar di akal kita adamu ketiadaannya. Jadi disebut wajib akli itu, saya mohon maaf ada Sunda-Sundanya. Soalnya tadi malam habis dari Pasiranji, kalau Pasiranji harus Sunda. Kadang-kadang saya juga kagok. Saya masih merasa jamaahnya jamaah perumahan Indonesia aja. Tiba-tiba ada aki-aki yang ngomong, aing teu ngarti saya ngomong naon. Karena masih ada yang sepuh-sepuhnya yang sama sekali nggak ngerti bahasa Indonesia. Penting bahasa ya. Singkatnya yang namanya wajib akli itu perkara yang menurut akal kita mesti ada. Mesti adanya. Kalau seorang mekanik yang paham mesin, bensin dalam kalau mau kalau mobil mau jalan itu mesti ada bensin gitu ya. Menurut akal. Kalau sekarang menurut adat sebetulnya ya. Karena ada yang jalan nggak pakai bensin. Kayak listrik ya ada ya. Atau kalau misalkan apa sih komponen mobil yang mesti ada apa kira-kira? Mesin ya. Nggak mungkin mobil bisa jalan kalau tidak ada mesin. Itu wajib akli namanya. Kita harus bisa bedakan.
Kemarin saya ulang-ulang supaya tidak salah paham. Jangan sampai keliru antara wajib syar'i, wajib akli, wajib menurut adat. Jangan sampai keliru. Wajib menurut syar'i dapat pahala kalau dikerjakan, dosa kalau ditinggalkan. Itu wajib syar'i namanya. Wajib menurut akal itu sesuatu yang wajib adanya menurut akal kita. Nggak mungkin nggak ada. Saya contohkan, mohon maaf rada jorok. Ada tai ayam, pasti ada ayamnya. Nggak mungkin menurut akal kita ada tainya tidak ada ayamnya. Itu menurut akal. Ada wajib menurut adat. Sesuatu yang wajib menurut adat. Biasanya kalau mendung itu hujan. Adat kebiasaan itu. Biasanya gula itu rasanya manis. Menurut apa? Menurut adat. Wajib gula rasanya manis. Tapi nggak wajib menurut akal mah. Bisa saja ada gula tidak manis. Ada gula rendah kalori kan nggak manis. Atau gulanya gula biasa tapi pikiran lagi ruwet. Ngopi-ngopi gitu. Harusnya manis, pahit aja rasanya. Kenapa? Pikirannya lagi ruwet. Hanya menurut adat itu, bukan menurut akal. Nah, yang kita bahas dalam masalah akidah ini adalah dengan akal. Kenapa mesti dengan akal? Yang kita gunakan banyakkan akliyah kita. Karena tadi di awal, seseorang dikatakan beriman itu kalau dia meyakini adanya Allah, meyakini Allah, kalau dia keyakinan itu muncul dari dalil yang bersumber daripada pemikiran kita. Makanya kalau kita baru belajar akidah, belajar ilmu tauhid, akal yang kita pakai. Kebanyakan akal. Dan tolong kalau ngaji, anak-anak kita nih yang mondok, kalau ngaji itu yang lengkap. Jangan cuma ilmu akidah doang, ilmu fikihnya enggak. Ilmu tasawufnya juga enggak. Bisa rancu nanti. Rancunya di mana? Biasanya kalau kita baru belajar akidah, kan semua dikembalikan kepada asal kalau akidah. Hukum asal. Hukum asalnya misalkan ya. Hukum asalnya orang masuk surga, masuk neraka, itu kan jaiz akli, Pak. Artinya boleh Allah masukkan kita ke surga, boleh masukkan ke neraka. Tidak Allah Subhanahu wa taala aslinya dalam kaidah asal tidak terpengaruh sholatnya, tidak terpengaruh puasanya. Orang yang rajin puasa boleh Allah masukkan ke surga, boleh Allah masukkan ke neraka. Kenapa? Hak Allah. Gitu. Kalau dari sisi akidah saja. Makanya jangan kaget kalau kadang-kadang ada orang yang mungkin baru ngaji akidah saja, ngapain sholat, ngapain puasa. Kan yang itu mah urusan Allah kan gitu. Kadang-kadang begitu. Itu pertanda ngajinya baru ngaji akidah doang. Padahal selanjutnya Allah katakan al-jannatu 'iddat lil muttaqin. Nah, al-jannatu 'iddat lil muttaqin menurut akal. Nah, nanti ada wajib akli badihi, ada wajib akli bi ghairihi. Wajib akli secara asal. Secara asalnya bahwa boleh Allah masukin kita ke surga, boleh Allah masukin kita neraka, tidak tergantung sholat puasanya. Tapi kemudian Allah katakan al-jannatu 'indat lil muttaqin, surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, itu disebut wajib li ghairihi. Maka menurut akal, karena Allah sudah katakan bahwa orang yang sholat masuk surga, maka itu namanya disebut wajib li ghairihi. Wajib Allah memasukkan orang yang sholat, orang yang puasa ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena Allah sudah katakan demikian. Nah, itu Pak.
Itu wajib akli. Ay la yusaddiqul aqlu bi'adami. Otak kita, pikiran kita, akal kita tidak membenarkan kalau perkara itu tidak ada. Di sini contohnya kat tahayyuzi lil jirmi. Seperti tahayuz bagi anggota badan. Jirim. Setiap ada yang ada bentuknya namanya jirim. Ay akhdhu qadran minal firaq, yakni setiap benda ketika berdiam diri satu tempat pasti membutuhkan ruang kosong. Kita nih masuk masjid, bisa masuk nggak kalau udah penuh? Maka setiap jirim, setiap benda membutuhkan ruang kosong untuk diam. Secara akal pasti nih, nggak mungkin bisa masuk kalau sudah penuh. Botol sudah penuh air, kita masukin air lagi, masuk nggak Pak? Nggak bakal. Berarti setiap benda secara akal kita pasti membutuhkan ruang kosong. Namanya istilah dalam ilmu tauhid disebut dengan tahayyuz. Tahayyuz lil jirmi. Ada satu kisah inspiratif. Ada seorang guru, dia bawa botol, kemudian dia masukkan batu-batu yang besar ke dalam botol tersebut. Batu yang besar dulu Pak. Batu yang besar dulu, kemudian dimasukkan terakhir pasir. Kalau batu yang besar kan posisinya misalkan tidak sama ya bentuknya, pasti masih ada ruang kosong di dalam. Pasir masuk. Lalu murid-muridnya bertanya, kenapa bisa begitu? Kenapa nggak pasir dulu yang dimasukkan? Coba kalau pasir dulu dimasukkan, pasir kan kecil-kecil. Kumpul padat, tidak tersisa ruang kosong. Batu yang besar masuk nggak kalau dimasukkan? Tidak bisa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kata beliau, pikirkan perkara-perkara yang besar dulu, yang penting dulu, yang diperlukan dulu, baru urusan yang kecil-kecil. Kalau urusan yang besar-besar kita dahulukan, kita prioritaskan, maka insya Allah yang kecil-kecil akan terselesaikan. Ini selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya iman seseorang ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Jadi pikirkan, kerjakan perkara-perkara yang penting saja. Lalu tolok ukur penting apa bagi kita? Tolok ukur penting dan tidak hanya urusan dalam kehidupan kita gampang. Mana ukurannya? Hukum syar'i, wajib, sunnah, mubah, makruh apa haram. Wajib, penting berarti. Sunnah, penting berarti. Yang itu. Jadi ukurannya itu Pak. Penting tidak pentingnya adalah itu. Jadi kalau ada misalkan satu wajib, satu sunnah, mana yang didahulukan? Wajib. Satu sunnah, satu makruh, mana yang didahulukan? Sunnah. Satu makruh, satu haram. Kalau bisa mah tinggalin dua-duanya. Tapi kalau nggak ada pilihan lain nggak apa-apa, yang makruh aja dah. Gitu. Mau makan, nggak ada lauk yang lain, ada jengkol doang. Gak usah pakai lauk kalau bisa. Tapi di rumah favorit jengkol ya. Apalagi yang pernah mondok, biasanya favoritnya jengkol. Mondok salafi ya. Salafi itu yang masak sendiri maksudnya. Bukan yang sudah di catering. Kalau catering mah luar biasa. Anak saya biasa di pondok salafi ya.
yang tidurnya juga di mana aja biasanya. Sekarang di pondok modern yang tidurnya di kasur. Makannya, cateringnya ganti-ganti menunya. Saya tanya, kan betah nggak? Betah banget ya. Gimana makannya? Enak katanya. Enakan di sini daripada di rumah. Aduh, beres sudah. Subhanallah. Jadi ukuran penting tidak pentingnya urusan adalah hukum syar'i. Ini patokan buat kita, Pak. Kalau mau memutuskan sesuatu, tinggal bandingkan. Ini wajib. Yang satu lagi apa nih? Kalau sama-sama wajib, nah baru kita milih. Milih mana yang kira-kira, milih manapun nggak jadi masalah gitu maksudnya. Kalau sama-sama wajib. Kalau satu wajib, satu sunnah, jelas pilih mana. Nih bapak-bapak nih yang punya gadis, sudah punya anak gadis nih. Nanti akan datang ke rumah kita yang melamar anak kita. Satu, ini pengusaha, tapi kagak bisa ngaji nih. Satu lagi santri, tapi belum punya kerjaan. Pilih mana, Pak? Ayo. Nah, zaman dulu santri itu nggak laku itu. Nggak laku. Sampai-sampai ada peribahasa, jangan kawin sama santri. Dari paraban kulhu. Gitu. Biasanya ditanya apa? Ditanya pertama, kerjaan kamu apa? Udah kerja apa belum? Nah, itu. Udah repot udah kalau tanya begitu. Kalau mau nanya, ikuti guru kita, salah satu guru kita, Ustaz Hasan Basri. Ketika adiknya ada yang melamar, yang ditanya bukan pekerjaan, Pak. Yang ditanya beliau apa? Yang ditanya, kamu mau bawa kemana adik saya? Bawa ke surga apa ke neraka? Itu yang ditanya harusnya. Apapun profesinya, kalau dia mau niatnya mau bawa ke surga, nggak jadi masalah. Itu rata-rata begitu. Yang ditanya, udah kerja belum deh ini? Dan jangan persulit, Pak, nih. Jangan persulit anak-anak kita untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Dan meneliti perkara-perkara yang gak penting, yang penting dia bisa ngaji enggak, dia rajin sholat enggak, gitu aja. Yang penting itu. Wal jilmu kasajari wal hajar. Jam berapa? Sampai jam berapa? Ada acara nggak setelah ini? Karena apa? Udah siap ya? Mohon maaf. Dikit lagi ya. Gitu. Ya. Apa-apa biar beliau yang nunggu kita. Kasajari wal hajar. Fa'idha qala laka, kalau kita ditanya, fa'idha qala sahsun, inna sajarata lam ta'khud mahalan minal ardi masalan. Seandainya ada orang yang bicara, pohon ini nggak butuh tempat untuk diam adanya di bumi ini masalah, maka la yusaddiqu aqluka, akal kita tidak bisa menerima. Itu namanya wajib akli. Bidzalik. Itu wajib akli. Nah, kita selesaikan dulu nih hukum yang 3. Kemudian yang kedua, kebalikannya. Wal mustahilu aqliyan. Mustahil nih menurut akal, huwa alladzi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, yang tidak mungkin adanya. Tinggal dibalik yang tadi sebetulnya. Wajib menurut akal kita, setiap benda dia akan menempati ruang kosong.
Maka mustahil menurut akal kita ada benda yang tidak butuh ruang kosong. Nah, sebetulnya dari pembahasan ini saja kita sudah bisa meyakini bahwa Allah tidak bertempat karena Allah bukan benda. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh aras. Allah tidak butuh langit untuk tinggal karena Allah bukan benda. Kalau kita katakan Allah misalkan ada di aras, Allah bersemayam di aras, sama saja kita menyamakan Allah dengan benda. Kira-kira begitu pendekatannya. Mustahil akli. Ay la yusaddiqul aqlu biwujudihi. Menurut akal kita nggak mungkin ada seperti itu. Nggak mungkin ada anak, nggak ada orang tuanya. Nggak mungkin ada brojol anak, menurut akalnya, menurut akal. Nggak mungkin ada anak, nggak ada ayah ibunya, menurut akal. Kemudian kok ada Nabi Adam alaihissalam. Nggak ada ayah, nggak ada ibu. Itu yang disebut dengan mukjizat. Kok ada Nabi Isa alaihissalam, ada ibu nggak ada ayah, itu namanya mukjizat. Sehingga mukjizat itu didefinisikan oleh para ulama amrun kharikun lil adat. Perkara yang keluar daripada adat kebiasaan. Dan itu hanya terjadi kepada para nabi dan rasul. Ini kita jebolan Masjid Jaminur Rojana, jangan sekata-kata nih, wah mukjizat Allah, alhamdulillah usaha saya lancar. Jangan ya. Karena mukjizat itu khususiyat untuk para nabi dan rasul. Kemudian ada keistimewaan yang Allah berikan kepada calon nabi dan rasul, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan senantiasa dinaungi oleh awan, itu namanya irhas. Keistimewaan yang Allah berikan kepada para guru-guru kita, para ulama, para aulia illah, namanya karomah. Karomah. Ini mah tiba-tiba artis, wah mukjizat Allah. Emang ente nabi? Hati-hati. Karomah. Ada yang disebut juga barokah dan sebagainya. Subhanallah. Atau faida qala qail innal jirmal fulani, si itu orang itu khalin anil harakati wasukun, dia tidak pernah bergerak, tidak pernah berhenti. Ada nggak yang kayak gitu, Pak? Nggak pernah gerak, nggak pernah berhenti. Menurut akal ada nggak kira-kira? Nggak bakalan. Kalau nggak gerak pasti berhenti, kalau berhenti pasti nggak gerak. Menurut akal kita harakat. Kita ini senantiasa diam, gerak, diam, gerak, diam, gerak. Makanya selalu baru. Disebutnya perkara al-hudus, perkara yang baru. Ay la yusaddiqu aqluka bidzalik li'anna khulwahu 'anil harakati was-sukun mustahilun. Kita tidak gerak, tidak berhenti, tidak diam, tidak gerak, itu mustahil. Akal kita nggak ngerti. Kalau ada benda, ada jirim yang demikian. Terakhir, wal jaiz. Jaiz menurut akal huwa alladhi yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi taratan ukhra. Akal kita paham, ngerti kalau ini kadang ada, kadang tidak ada. Itu namanya perkara yang jaiz. Tadi saya contohkan, mendung hujan. Kadang kalau sudah mendung itu hujan, kadang-kadang tidak hujan. Berarti mendung dengan hujan disebut jaiz menurut akal. Boleh menurut akal kita punya anak 1, 2, 3, 4. Boleh saja. Akal kita ngerti. Wa bi'adami kawujudi waladin li Zaidin
Fa idza qala qail inna Zaidan lahu waladun. Oh, Zaid punya anak. Jawaz aqlu asidku dzalik. Akal kita bisa membenarkan, oh bisa jadi iya dia punya anak. Karena punya anak itu perkara yang jaiz menurut akal kita. Gak mesti orang yang nikah kemudian punya anak. Karena ada orang yang gak nikah gak punya anak. Sekarang lebih canggih lagi ya, gak nikah punya anak. Na'udzubillah. Ini perkara yang sangat penting juga kita pahami Bapak sekalian. Ini menjadi salah satu alasan saya kabur ke perumahan. Karena kalau saya di kampung bisa jadi dijadiin amil. Amil itu amil nikah ya. Kalau amil jenazah sih nggak masalah. Amil nikah itu tanggung jawabnya luar biasa Pak. Di antaranya, ini salah satu kewajiban amil nikah, harus punya data siapa yang nikah, kemudian punya anak. Ini mestinya ya. Siapa yang kemudian, mohon maaf, ada yang punya anak tapi tidak nikah terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena si anak ini nasabnya tidak nyambung kepada bapaknya, bapak biologisnya, meskipun dia nikah kemudian. Kan dalam fikih Imam Syafi'i, misalkan seorang perempuan hamil di luar nikah, boleh nggak dia nikah dengan yang menghamilinya? Boleh. Sah nggak nikahnya? Sah. Walaupun jelas dosa besar karena sudah zina. Dalam mazhab yang lain, mazhab Malik, ada yang mengatakan tidak sah nikahnya. Ada yang mengatakan begitu. Tapi mazhab Imam Syafi'i memperbolehkan itu. Tetapi anaknya ini tidak bernasab kepada bapaknya. Ketika tidak bernasab, kalau dia anaknya perempuan, itu yang bahaya. Maka nanti si bapak biologisnya ini tidak punya hak untuk menjadi wali nikah. Dan ini tidak semua orang paham. Khawatirnya nanti anaknya dewasa, amilnya kagak ada, datanya tidak ada, si bapak biologisnya ini menikahkan, maka nikah si anak ini tidak sah secara hukum agama. Berarti dia zina seumur. Na'udzubillah. Siapa yang bertanggung jawab? Itu dia. Selain orang tuanya, yang punya tanggung jawab adalah amil. Itu Pak repotnya di situ. Mangkaning, nah ada mangkaning. Tahu mangkaning enggak? Apa bahasa Indonesia apa mangkaning Pak? Partono? Mangkaning. Apa bahasa kitanya? Bahasa Indonesia. Dan sayangnya sekarang semakin banyak yang seperti itu. Nauzubillah. Mudah-mudahan keluarga kita, keturunan kita Allah jauhkan dari hal yang demikian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, bisa menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya sampai dihalalkan sampai kita nikah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu malapetaka yang luar biasa kalau terjadi. Dan apa namanya? Sayangnya pula kalau zaman dulu orang tua kita terjadi seperti itu rame, Pak. Rame sekampung bahkan sedesa tahu semua. Mungkin itu aib, tapi tidak apa-apa diketahui orang sekampung nggak apa-apa. Kenapa? Karena supaya nanti ada kontrol ketika anak ini mau nikah, diingetin itu bukan anak kamu secara nasab. Maka walinya siapa? Walinya wali hakim. Kalau di sini berarti KUA. Mending kalau ayah biologisnya ini paham. Kalau tidak itu yang jadi malapetaka. Karena satu ketika di daerah Ciamis dekat pondok, rumahnya dekat pondok, nikah. Ketika nikah, karena semuanya paham, dia juga paham. Ketika diminta
Walinya siapa? Kata bapaknya, wali hakim saja. Karena semuanya paham, diam kan jadinya. Diam semua. Oh, berarti begitu. Gak jadi masalah seperti itu. Justru yang nggak paham gengsi. Kira aku anak aing kawinkan ku batur, itu yang bahaya. Bahkan kadang-kadang kalau di kita, di daerah saya di sini, saya nggak tahu kalau kitanya di Jawa, saya nggak tahu ya, kan belum pernah ke sana. Di sini kan biasanya kalau nikahin anak itu mewakilkan, ya, mewakilkan ke penghulu. Nah, ketika mewakilkan pun tidak sah itunya apa namanya nikahnya. Meskipun yang menikahkan penghulunya karena judulnya bukan penghulu secara de facto menikahkan, tapi dia menjadi wakil daripada orang ini dan mewakili daripada orang yang tidak sah jadi walinya, maka nikahnya pun tidak sah. Nah, ini mungkin juga yang menjadi apa namanya kemerosotan agama, kemerosotan akhlak-akhlak kita di zaman ini, mungkin salah satunya itu, Pak. Banyak apa namanya anak-anak yang dilahirkan dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya enggak masalah, yang masalah kita orang tuanya. Nah, itu kalau kita jadi amil mesti punya data itu, Pak. Dan data itu ketika misalkan amil ini meninggal mestinya dipegang oleh orang lain. Wa idza qala inna Zaidan la walada lah jawaza aqluha sidqa dzalik. Sidqa dzalika. Bahkan ketika disebutkan oh Zaid nggak punya anak, akal kita bisa ngerti juga, oh bisa jadi dia punya anak, bisa jadi tidak punya anak. Itu namanya jaiz akli. Fahadhihi al-aqsam as-salasah yatawaqqafu 'alaiha fahmal aqaid. Pemahaman terhadap yang tiga perkara ini sangat dibutuhkan untuk bisa memahami akidah yang 50. Maka fatakunu hadhihi salasah wajibatun ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa. Maka paham terhadap apa itu makna wajib akli, apa itu makna mustahil akli, apa itu makna jaiz akli, itu juga hukumnya adalah wajib. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa paham terhadap hukum akli ini ya nafsul akli. Hakikatnya akal, pasti orang yang berakal paham ini. Kalau tidak paham mafhum mukhalafahnya, kalau tidak paham pembagian hukum-hukum ini, maka dia tidak punya akal. Tapi jangan sampaikan di majelis bapak-bapak ya, khawatir ntar pada marah. Wah, ini disebut boga akal. Karena bahasa kasarnya begini, kalau orang nggak paham wajib akli, mustahil akli, jaiz akli, berarti nggak punya akal. Apa namanya? Kira-kira begitu. Baik, demikian hadirin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Saya ambil kesimpulan pertama, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah istiqomah, kuat dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah. Yang namanya berjuang pasti capek, pasti sakit dan lain sebagainya. Kalau nggak capek nggak sakit mah ya bukan berjuang, namanya healing gitu ya. Healing pun butuh perjuangan, apalagi perjuangan gitu. Insya Allah Allah yakinkan wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Capeknya kita, letihnya kita, sakitnya kita menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan sesuatu nanti di akhirat. Apa namanya? Ada sesuatu yang bisa kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah kita.
Dan juga kesimpulan yang kedua kaitan dengan bahasan akidah. Hari ini kita belajar tentang pembagian wajib menurut akal. Ada wajib akli, mustahil, hukum akal. Hukum akal terbagi tiga, ada wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita bisa memahami akidah yang 50. Dan ketika kita paham akidah yang 50, kita termasuk, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beriman yang dikatakan oleh Syekh An-Nawawi al-mu'min naji, mukmin yang selamat dunia, mukmin yang selamat di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilapan pribadi saya, mudah-mudahan Allah mengampunkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.